वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरि कृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुर जी महाराजनी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामीनारायण। पुरुषोत्तम चरित्र अध्याय 51। भगवान जूनागढ़ अलग अलग गामों में विचरण करवा निकळ्या छे। पोताना प्यारा संतों ने देश प्रदेश में विचरण करवानी आज्ञा आपी छे। त्यारे असुर लोको आ साचा संतों ने परेशान करे छे। लोको एनी पासेथी बधुं छीनवी ले छे, मार मारवा आवे छे। पछी आ वातनी भगवान ने खबर पड़े छे। जेम जेम महाराज के छे आपणे सहन करीए छीए तेम तेम तेओ वधारे उपद्रव करे छे। माटे हवे एक बात विचारीने हूँ तमने कहूं छूं कि सांभळो, जब तुमको सो मारन आवे सो डर ही जो तुम्हें डरावे। संत कहे सुनहु जिये प्यारा, क्यों हम तजिए धर्म हमारा। दुष्ट तजे नहीं जो दुष्टताई, सज्जन तजे न सज्जनताई। धन्य धन्य तुम संत समाजा, यो मुख से बोले महाराज। महाराज ने कालवाणी में भेगा थया परमहंसो अने ए वखते संतोनी दुर्दशा जोई महाराज संतों ने कहेवा लाग्या कि ज्यारे तमने मारवा लोको आवे छे त्यारे जो तमे एमने डरावशो तो ते डरी जशे। बीक तो बतावी ज पड़े, माटे तमे तेमने डरावो। आंखो काढो एना हामा। ई बोले एटले हामू बोलो, मारो नहीं तो कई नहीं पण बोलवू तो पड़े ने, तो बीन भागशे। त्यारे संतो हूँ के छे जो संतो कहू, हे प्राण प्यारा प्रभु सांभळो, अमे अमारो साधुता रूपी धर्म शा माटे तजीए। कारण के जेम दुष्टजनो तेमनी दुष्टतानो त्याग करता नथी, तेमज सज्जनो तेमनी सज्जनता तजता नथी। एमने एमनी दुष्टता नथी छोड़वी, एमने हर परेशान करे छे। तो अमारो धर्म साधुतानो छे, जे सहन करवू। तो अमारे अमारी साधुता त्याग करिए ए सारू नथी लागतुं, एटले अमे सहन करीए छीए। जो संतोए आवुं कीधुं। अमे बीवड़ावीए ने धोबीए धोबी थई जईए तो महाराज तमारा राजीपाना अधिकारी अमे न बनीए। अमे जाणीए छीए भगवान ने शुं गमे छे, माटे अमे सहन करीए छीए। ई दुष्टता नथी छोड़ता, अमे साधुता नहीं छोड़ीए। आ सांभळीने श्रीजी महाराज मुखथी बोल्या, हे संतो तमने धन्य धन्य लाखो लाखो वखत धन्य छे। जो राजी थया, नहीं तो कीधुं तू डराववानुं कोने? महाराजे ज कीधुं संतोने कि हवे तमे असुरोने डरावजो, बीवडावजो। એટલે પાસે નહીં હવે ફૂફાડો રાખવો, ખાલી શું? ખાલી ફૂફાડો રાખજો।
તોય સંતો કે ના મહારાજ એ અમને શોભે નહીં. કોઈ એવા સંત હોય ને ઊંચે સાદે કોઈની ભેગા આમ ભળીને બોલવા માંડે તો કિંમત ઓછી થઈ જાય. પણ જ્યારે એ વખતે શાંત રહે, હસતા રહે, સમજણ રાખે, ત્યારે એમની કિંમત વધી જાય છે. ખરેખર કિંમત વધી જાય છે. શુક નારદ સનકાદિ સમાના, હો જડ ભરત સમાન નિદાના. હે તવ મન में क्षमा निवासा, वाते हो वही दुष्ट विनाशा. હે સંતો, તમે તો શુક નારદ સનકાદિક અને જડ ભરતની સમાન છો. તમારા મનમાં ક્ષમા નિવાસ કરીને રહી છે. તે ક્ષમાથી જ દુષ્ટોનો વિનાશ થઈ જશે. ક્ષમાસમ ખડગ નહીં, હા, ક્ષમાસમ નહીં ઢાલ. સમજ્યા? વેરનો બદલો ક્યારે પણ વેરથી વળતો નથી. એ હાથ હાથ પેઢીઓ સુધી હાલે. તો જામી જાય, પછી ન જાય, ખૂન ખરાબ જ થાય, પાછો વળી જ જાય. કોઈ પણ ગમે હોય ને દુષ્ટ હોય તોય એને પછી એનું હૃદય પીગળા વગર રહે નહીં. અને એ જ છે સાચી રીત સંતોની. આમ કર્યું, લ્યો મહારાજે આશીર્વાદ દીધા કે તમે તો શુક નારદ સનકાદિક ને જડ ભરતની જેવા ક્ષમાવાન છો, માટે તમને ક્ષમા તમારામાં નિવાસ કરી રહી છે. તેથી ક્ષમાથી જ દુષ્ટોનો વિનાશ થઈ જશે. થઈ ગયો. શાંતિ પ્રવૃત્તિ. આજ દિવસ સુધી પણ મોટા મોટા મહાપુરુષોએ ક્ષમા રાખી છે. અને એટલે જ મોટા છો. મોટા કેમ કહેવાય છે? આપણે મોટા કેમ કહેવાય છીએ? કે આપણે ક્ષમા રાખીએ છીએ. આપણે બોલતા નથી, જતું કરીએ છીએ, હા, બધું પચાવી જાણીએ છીએ. પણ એક વેણ બોલે ને સામે જો ફટકારે, તને શું ખબર પડે? બે જન્મનો તો એની કિંમત કોડીની થઈ જાય. બોલાય નહીં હો, હા, બોલાય નહીં. લોકોમાં પણ સમાજમાં જેને બુદ્ધિ નથી ને એ કિંમત આપણી ઉતાર નાખે. તો જાણકાર વિદ્વાન હોય, સમજવું હોય, બુદ્ધિવાન હોય, એ તો તરત જ એને ખ્યાલ આવી જાય, કિંમત થઈ જાય. દુષ્ટ લોકો કરે એવું આપણાથી ન કરાય. એક કુંભારનો ગધેડો હતો. એના ઉપર બહુ બધું માટી ભરીને રોજ કુંભાર એમાં એને દોડાવે. એક દિવસ ગધેડો છે ને વચ્ચે નદી આવતી હતી ને તે નદીમાં બેહી ગયો. તે માટી બધી ઓગળી ગઈ, વહી ગઈ. તે વજન ઓછો થઈ ગયો. ગધેડાને મજા આવી. તે બીજે દિવસે એવું જ કર્યું. હવે તો એ ઓળખી ગયો ને બરાબર જાણી ગયો ને બરાબર આવડી ગયું, શીખી ગયો. રોજ પાણીમાં બેહી જાય, રોજ બધું. પછી કુંભારને થયું કે આ કામનો નથી. હવે ડફણું મારીને કાઢી મૂક્યો. હે નદીને કાંઠે ઝીંઝવો ચરી, હે લીલું ઘાસ ચરી ને પાણી પીને મોજ કરે. પઠ્ઠા જેવો થઈ ગયો. કારણ કે બસ ખાવાનું ને પીવાનું ફરવાનું. હવે વજન ઉચકવાનો નહીં, કામ કઈ કરવાનું નહીં. કેવું સારું શીખી ગયો. જો માણસો આમાં દિલ દગડાઈ આવી બહુ કરતા હોય છે. આ દિલ દગડાઈ કહેવાય. શું કહેવાય? એમાં બરાબર ગધેડો હામે કાંઠે ચડતો હતો ને હામેથી ને ગાડું આવ્યું ને ગાડા ઉપર ભરેલો ને બળદ જોડેલા અને બરાબર નદી પસાર કરવાની હતી. ગાડું આમ ખેંચીને નદીને પાર કરવાનું હતું. એમાં બરાબર બળદ ખેંચતા હતા ગાડાને, ભરેલો હતો. એટલે તરત પેલા ગધેડાએ બૂમ પાડી, હોંચી હોંચી કરીને, હે બળદ. આમ બળદે જોયું છું. બોલ ભાઈ ગધેડા, તારે કે આ હું તો કરે તો કે આ જો કામ કરું છું, ખેંચું છું. આમ ન હોય, તને ક્યાં બુદ્ધિ જ છે કે કા? તો કે બેહી જા પાણીમાં, હમણાં જોજે તારે.
બધું ઘાસ બાસ ઉતારી નાખે છે કે નહીં? ફરી વાર તને જોડે જ કેજે. એક બે વાર આવું કર. કેમ એવું? તો કે એવું મેં કર્યું હતું એટલે શીખવાડું છું. હું નિવૃત્ત થઈ ગયો જો. હા, ઓહલાયું ને એમાં નિવૃત્ત કરી દીધો. હવે તું ઓહલાય મારને આમ ને આમ 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 ડોકો અને આમ કોટ આમ અધર કરીને એમ ઠેકડો મારીને પાડી દે ને. ભરને એક બે વાર પાડી દઈશ ને પાણીમાં, ફરી આવડવા નહીં ભરે. તને જોડશે જ નહીં. છૂટો કરી દે. હે આપણે બે ભાઈબંધ આમ જો લીલો ઝીંઝવો લીલું ઘાસ ચરી અને હે પાણી પીને મોજ કરશું કે કાંઈ કામ નહીં કાંઈ. એ મજા મજા જો બેઠા બેઠા. તે દિવસે પેલા બળદે કીધું પેલા ગધેડાને, ઈ મારાથી ન થાય, ઈ મારાથી ન થાય, તારાથી થાય. પેલો ગધેડો કે મારાથી થાય ને તારાથી ન થાય એવું કેમ? તે દિવસે બળદે એમ કીધું કે ગધેડા તારી માનું નામ શું? તું તું કોનો દીકરો? અને હું ગાયનું બચ્ચું છું. ગાય તો માતા કહેવાય. 33 કરોડ દેવતાઓ જેમાં નિવાસ કરે, એને બધાય પૂજે, એને બધાય માને. અને હું ઓહલાવું હા તો મારી માનું ધાવણ લાજે. એની ઇજ્જત જાય. હા, એને બધા ગાળો દે. અને તને તો આમે ખેંચે તોય ગાળો દે, ન ખેંચે તો બધા જ ગાળો દે. તારાથી કારણ કે તારી માં અને મારી મામાં ફેર છે એટલે મારાથી આ ન થાય. એમ આપણે સત્સંગી છીએ, ભગવાનના સાધુ છીએ, ભગવાનના ભક્ત છીએ, એટલે જગતનો જીવ કરે ને એવું આપણાથી ન કરાય. ઘણા તો આમ આંખો કાઢીને કહી દે, આમ કોઈ કુસંગી હોય બીજા બહારના માણસ સાથે ઝઘડો થયો હોય ને, તું એમ માને છે કે મેં તિલક ચાંદલો કર્યો એટલે કઈ નહીં બોલું એમ. તે રૂમાલ લઈને કાઢીને લૂહી નાખે. હા લે હા બોલો. તને એમ કે મેં કંઠી બાંધી છે એમ લે, એમાં શું સારું થાય? નહીં તો હાથ જોડે કઈ નહીં, હાલો ભલું કરે ભગવાન. ऐसे ભગવાનની ઈચ્છા આવી, કઈ વાંધો નહીં, તું ખુશ રહે જા. લ્યો આવું કરે બોલો, કંઠી કાઢી નાખે. તો પેલો વળગ્યા વગર રે. પેલા એક ભગત હતા ગઢડાની અંદર, પટેલ અને એક વાણિયાભાઈ, બે બે જણા હતા, બહુ મિત્ર પાકા. એમાં ખબર નહીં મિત્રતા તો તૂટી ગઈ ને પછી દુશ્મનાવટ થઈ ગઈ ને એકબીજાને કંઈક લેવડ દેવડમાં પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો, હામ હામ આવી ગયા, વેર બંધાઈ ગયું. પણ આવડો હરિભગતો, કંઠી પહેરેલી સંતોના હાથે. પછી પેલાનું તો મૃત્યુ થયું ને મૃત્યુ થયું વેરના કારણે એને ભૂતનો અવતાર આવ્યો. વેર થયું ને એટલે કોઈની અરે વેર થાય ને જો દેહ પડે ને તો આગળ ગતિ ન થાય. હા, પછી એની સદગતિ ન થાય. માટે જે મૂકવું એ અહીંને મૂકીને જવું પડે. છેલ્લે બધા મિચ્છામી દુક્કડમ. શું? મિચ્છામી દુક્કડમ. એમાં સમજો, અત્યાર સુધીની જે કાંઈ મારાથી ભૂલ થઈ છે, તમારું મેં દિલ દુખાવ્યું છે, એ બદલ હું ક્ષમા માંગુ છું. પર્યુષણ પર્વમાં જૈન લોકો આવી લોકો બધાની માફી માગે. હમણાં જ ગયો ને પર્યુષણ પર્વ, ચાલે જ છે કે હજુ? લ્યો, એમાં એકબીજાને હાથ જોડી મિચ્છામી દુક્કડમ કહી દે. એટલે શું કે અત્યાર સુધી કાંઈ મારાથી ભૂલ થઈ હોય અને કાંઈ પણ મેં તમારું દિલ દુખાવ્યું હોય તો તમે મને ક્ષમા આપજો, હું દિલગીર છું. લ્યો, આવી માફી માગે સામેથી. તે પેલાને વેર થયું, તે ભૂતનો અવતાર આવ્યો, તો ભૂતે પાછો આની પાછળ પાછળ ફરે. આવડો આ વાડીએ જાય તો વાડીએ પાછળ પાછળ, ગાડું લઈને ઘેરે આવે તો પાછળ પાછળ, ખાવા બે તો આમ સામે ઉભો રહે. તો વળગી ન હકે કેમ? હરિભગત છે, આ કંઠી પહેરી છે. એક દિવસ કઈ ગાડામાં કઈ ખાતર ભરીને કઈક ઠલવતો હશે આમ ગામની ભાગોળે, પેલા ખાડામાં ક્યાં કુકેડામાં, એમાં બરાબર આવડો આવીને ઉભો રહ્યો સામે. આવડો ઓળખી ગયો,
એટલે તું તો કે હા, કેમ મારી પાછળ પાછળ ફેર્યા કરે છે? તો કે બદલો લેવો છે. કેટલાય દિવસથી પાછળ ફરસ, બદલો લેતો નથી. તારે કે તારા ગળામાં કંઠી છે ને એટલે હું તારી પાસે આવી નથી શકતો. આને જે કઈક પોરો ચડ્યો ને, તું હું સમજેશ કંઠી છે એટલે? અરે કંઠી ન હોય તો તું મને નો અડીએ કે આ પાવડો જોયો છે? એ ભૂતને પાવડો શું કરે? આને જે કઈ ખબર નહીં, હુજ્યું કમતી હુજી તે ગળામાંથી કંઠી કાઢીને પેલા ઊંધે લટકાડી દીધી. લે આ કંઠી કાઢી નાખી, હાલ ખબર પડે, આય લે. એટલું જ જોતો હતો, દળ દઈને પેલો ઘરી ગયો અંદર અને મીઠો બોકાહા નાખવા, માથા પછાડવાનો ગાંડો થઈ ગયો. પછી તો ધૂણ્યા કરે, હો હેરાન હેરાન થઈ ગયો. લોહી મીંડું ઓછું થાવ, ખાવા પીવા ન દે, હુવા ન દે, ને એવો ધૂણ્યા જ કરે, ધૂણ્યા જ કરે. પછી કોઈ કીધું કે આને તો વળગાટ છે. હા, મંદિરમાં લઈ આવ્યા. એ વખતે બરાબર રઘુવીરજી મહારાજ પધારેલા, સંતો બધા હતા ને એની પાસે લાવ્યા. કીધું કે ભાઈ આને આ કોણ છો? તો કે હું પેલો વાણિયો. શું કરવા? મને કીધું મારે વેર છે કે. વેર આને ખતમ કર્યા વગર તો હું જવાનો જ નથી કે, આને મારી જ નાખવાનો છું કે. પણ હવે એ ન હાલે કે. એમને મારું અપમાન નહીં, તમારા સ્વામિનારાયણનું અપમાન કર્યું છે આને તો. કંઠી કાઢ નાખી. એને પોતાની શક્તિનો ઘમંડ બહુ છે. લ્યો, હવે આને છોડીને તો નહીં જ જાઉં. રઘુવીરજી મહારાજ કે પણ આ કંઠી હું ફરી પહેરાવું એટલે હવે તું એના શરીરમાં નહીં, પણ હવે તને મોક્ષ મળે એવું કંઈક કરીએ, બેયની વચ્ચે કંઈક સમાધાન તો કરવું પડશે. હવે અહીંયા આને લઈને અહીંયા આવ્યા છીએ એટલે કાંઈ એને ન્યાય તો મળવો પડે. તો કે હવે હું આનો દેહ પડશે ને ત્યાર પછી આ શરીરમાંથી છૂટો થઈશ, ત્યાં સુધી શરીરમાં રહીશ. અને તે દિવસે રઘુવીરજી મહારાજે કીધું તો એક કામ કર્યા, અંગૂઠામાં રહે તું, આખા શરીરમાં નહીં, ખાલી અંગૂઠામાં રહે. એવડે અંગૂઠામાં રહ્યો, આખી જિંદગી રહ્યો એનામાં અંગૂઠામાં. બોલો એવડે તે હુએ, હાલે, કામ કરે, અંગૂઠો સતત આમાં હિલા કરે. કારણ કે પેલું ભૂત એમાં રહ્યું છે, આટલું હિલા કરે આમાં. બોલો, હા, આખો દે હલે એના કરતા અંગૂઠો હારો. અને પછી એમ કહેવાય છે જ્યારે આનું મૃત્યુ આવ્યું કે ભગવાનના ધામમાં જવાનો સમય થયો, એ વખતે એના શરીરને જ્યારે બાળ્યું ત્યારે એની ભેગો આવડવા નીકળી ગયો, બદ્રિકાશ્રમમાં વયો ગયો. તે સુધી નીકળો નહીં. બોલો, એટલે આવું ઘમંડ કોઈ દી કરવું નહીં હો. કંઠીનો પાવર એવો છે, કંઠી નીકળવા ન દેવી. હા, કંઠી હોય ત્યાં સુધી ભૂત પ્રેત પિશાચ ડાકીને સાકીને કોઈની તાકાત નહીં, મંતર જંતર દોરા ધાગા કોઈની જરૂર નહીં, અને તમારું રક્ષણ થાય. તો એને સાચું જ કીધું કે ભાઈ આ છે ત્યાં સુધી તો હું નહીં આવી શકું. લ્યો, ઘમંડ હોય ને. હા, આમ છે ત્યારે હરિભગત હોય તોય પણ પોતાની શક્તિનો અહંકાર કોઈને બતાવો નહીં. ભલે આપણામાં તાકાત હોય તોય, રૂપિયાની તાકાત હોય કે પછી બળ શરીરનું હોય કે બુદ્ધિની પ્રતિભા હોય તોય પણ ભગવાનના ભક્ત સામે નિર્માની રહેવાય. જે બીજા સામે તો, જગતની સામે તો ડોળ કરાય જ નહીં. નહીતર તો આ ઠીક છે, પોતાના ઈષ્ટદેવ કે પોતાના સાધુ હરિભગતને પીડતો હોય અને પક્ષ રાખે અને એમાં બોલાચાલી થાય, ઘાયલ થાય કે મરે તો એનો મોક્ષ થાય, કારણ તો પક્ષની તાકાત છે. પણ પોતાનો ઘમંડ લઈને કોક તમને પીડતા હોય ને હામો બદલો વાળવા માટે વેર બાંધી દઈએ તો એ આપણું સત્સંગી સજ્જનપણું ન કહેવાય. લ્યો, મહારાજ એના ઉપર રાજી થયા, સંતો ઉપર. લ્યો, સંતો તમે દુષ્ટોનો વિનાશ કરી નાખશો. કયા હથિયારથી? કયા હથિયારથી? ક્ષમા. હા, ક્ષમા રાખજો. હા, મહારાજ જ્યારે નાના હતા ઘોડિયામાં, અને એ વખતે પેલી કોટરા આદિ કૃત્યાઓ આવી, મહારાજને ઉપાડીને ભાગી, હનુમાનજીને બોલાવ્યા માતાજીએ, અને હનુમાનજી એને બચાવવા ગયા, અને બધી કૃત્યાઓને છે ને પૂંછડારે બાંધી અને બરાબર ફેરવી. હો,
હાડકા ખોખરા કરી નાખ્યા. ત્યારે ભગવાનને થયું, ઓહો હનુમાનજી મહારાજ, આ વખતે હું છે ને ક્ષમારૂપી હથિયાર લઈને આવ્યો છું. આ વખતે મારવી નથી કોઈને, તારવી છે. માટે હવે એને જવા દો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. ત્યારે હનુમાનજીએ છોડી એને. જોત ખરા કેવા દયાળુ ભગવાન છે. તો હનુમાનજીને બાકી મૂકે કોઈ દી? આખી લંકા હળગાવી નાખે એ બાકી રાખે? હા તઈ હા, એટલે ક્ષમા છે ભગવાનને અતિ પ્યારી છે. હા, જે જતું કરે છે, જે નિર્માનીપણું દાસપણું રાખે છે, હા કઈ નહીં છે, ચાલો જવા દો. ઘરમાં આટલું રાખે તો કેટલું સારું થાય. હે, આપણા જ ઘરમાં 5 વ્યક્તિ પરિવારજનો હોય તો ખાલી જો એટલો સ્વભાવ કરી નાખે ને તો છોકરાના વહુ તો તમને ઘીને હાકર ને ઘીને કેળા જ આપે રોજ. પણ ઘણી વાર હેરાન થાય છે ને મોટી ઉંમરના વડીલોય. એનું કારણ શું હોય છે? જીભ હોય છે, હજાવેલી હોય એકદમ. અને એ છેલ્લી ઘડી સુધી ચાવીએ કૂચીઓ પટારા વ્યવહાર મૂકે જ નહીં, મૂકે જ નહીં. એટલે પછી શું થાય? પછી એ લોકો કડવા શબ્દો બોલે, જેમ તેમ કરે. કઈ નહીં, હાલ દીકરા, આપણે તો ભાઈ 2 ટાઈમ રોટલાના ગરાક. કંઈક જોતું હોય તો માગી લઈએ, એમાં હું આપણું જાય? આપણા પાસે જ માગવું છે ને, જગતમાં ક્યાં માગવું છે? પણ આ તો નાય, હું તો કોઈની સામે આમ જો માગું જ નહીં. એવો વટ ઘરમાં રાખવા જાય તો શું થાય? હેરાનગતિ થાય. એટલે સહન કરી લેવું. હવે છેલ્લે છેલ્લે તો આપણા પાસે બીજું તો શરીર બળ તો રહ્યું નથી, બુદ્ધિ બળ કંઈ રહ્યું નથી. હવે તો બધું ખરતું પાન કહેવાય. કેવું? હે, અને પછી ઘમંડ રાખવા જઈએ કે હામું બોલી દઈએ. જો 1 વાર 2 વાર 3 વાર બોલે ને, હામું મંડે ને બોલવા, એટલે પછી ઝઘડો થાય બહુ મોટો. એક સાસુ ને વહુ ને રોજ ઝઘડો થાય, રોજ ઝઘડો થાય, માથાકૂટ થઈ જાય. આ 1 વેણ બોલે તો સામે 2 વેણ, પેલા 2 બોલે તો આ 4 વેણ. અશાંત અશાંત ઘર થઈ ગયો. કજિયા ને કંકાસમાં ત્રાસી ગયા. વહુ એક દિવસ મંદિરે ગયા. મંદિરે કંઈક સંતો કંઈક કથા કરતા હશે, એમાં વાત આવી ગઈ. ક્રોધ આવે ને ત્યારે મોઢામાં છે ને કોઈ બોલે ને ત્યારે મોઢામાં એક કોગળો પાણીનો ભરી રાખો. જ્યાં સુધી સામેના વ્યક્તિ બોલવાનું બંધ ન કરે ત્યાં સુધી ઈ પાણી મોઢામાં જ રાખવાનું, ગળમાં ઉતારવું નહીં અને બહાર કાઢવું નહીં. આ પાણીનો ઉપયોગ કરજો, તમારા ઘરમાં શાંતિ થઈ જશે. એટલે પેલા બેનને એમ કે કંઈક મંત્રેલું પાણી છે. એ તો લઈ ગયા પાણી. ઘેરે એના વહુ ત્યાં તો જ્યાં ઘરની અંદર આમ પગ મૂકે ને ત્યાં તો ભાઈ વાઘણની જેમ ગરજી. ક્યાં ભટકતી હતી અત્યાર સુધી અભાગણી? રખડતી હતી આમ ને તેમને. ઘરમાં એટલા કામ છે ને કને કાંઈ અક્કલ નથી ને, તું તે બુદ્ધિ નથી ને, આમ નથી ને, તારા મીઠું નથી ને, ખાંડ નથી ને, હળદી નથી ને, મરચું નથી ને, બધું કહી દીધું. હા, પેલા ને યાદ આવી ગયું. શું? પાણી તરત કોગળો ભરી લીધો અને ઉતારે નહીં, બહાર કાઢે નહીં. તે ડોશીમાને એને માના સાસુને વિચાર આવ્યો કે આને હું 1 વેણ બોલું તો આ 2 બોલે, આજે કઈ બોલી નહીં હો. પછી તો સાસુ થાકી ગયા, તે શાંત થઈ ગયા. પછી પેલી બાઈને થયું કે નક્કી આ પાણી ચમત્કારી છે, અસર માંડી થવા. બીજે દિવસે થોડી બોલાચાલી થઈ ગઈ, તરત પાણી ભરી લીધું, તરત શાંત. તે ડોશીમાને 2-4 દિવસ આવું થયું ને, તારો ગમે તે કમાલ હોય, આ વહુમાં સુધારો બહુ છે કે. એક દિવસ તો સાસુબા વહુની પાસે આવીને કે બેટા લે, અત્યાર સુધી હું કહેતી હતી? હા, બોલાય નહીં એવું કહેતી. હવે શું કે છે? બેટા આટલા દિવસથી હું આમ ગરજા કરું છું, બોલ્યા કરું છું, તને આમ દુઃખ દઉં છું, તું કઈ બોલતી નથી કે. બેટા મારી ભૂલ થઈ ગઈ, હવે હું ધ્યાન રાખીશ. કઈ કામકાજ હોય ઘરમાં તો કહેજે હો બેટા. જ્યારે પેલી બાઈને થયો ચમત્કારી પાણી હતો. તે કોઈને પૂછ્યું કે ભાઈ આ તો અમારા ઘરમાં તો આ પાણીએ ચમત્કાર સર્જી દીધો, શાંતિ શાંતિ થઈ ગઈ. ત્યારે પેલા કે ભાઈ શાંતિમાં એમાં કઈ ચમત્કારી મંત્રેલું પાણી નથી, પણ મોઢામાં પાણી હોય ત્યાં સુધી તમારાથી બોલાય જ નહીં.
બોલે કેવી રીતનું બોલાય? કાં પાણી બહાર આવે ને કાં અંદર જાય તો જ બોલાય, નહીં તો બોલાય નહીં. એટલું કરી નાખ્યું તો કેવી શાંતિ. એટલે બોલવું નહીં, બોલ ક્ષમા રાખવી, બસ સમજ્યા? ક્ષમા રાખે એટલે સામેના હૃદયમાં પરિવર્તન આવે. આ લોકો સંતોને પૂજે છે કેમ? દોડી દોડીને પાસે આવે છે કેમ? બસ પ્રેમ જ, બીજી કઈ વસ્તુ જ નહીં. પ્રેમ. આવો બેસો, હું લઈ આવ્યા તને, હું લઈ જવાના છે. મીઠા બે કોયલ ને બધા આમ ટોંકો કરે ત્યાં કાન માંડે છે, અને કાગડો બેહતર પાણો લે છે. કાગડાએ હું બગાડ્યું છે ને કોયલે હું દીધું છે? સીધી વાત છે. મીઠા વેણ અપના કર લેત. બસ મીઠું બોલવું, હા, જ્યાં મીઠી વાણી વાપરવી, બસ એનાથી હૃદયમાં શાંતિ. ભગવાન પણ એમ કે છે, સત્યમ વદ પ્રિયમ વદ, સત્યમ અપ્રિયમ માં વદ. વિચારીને ઉચ્ચાર યાર. વાણી દ્વારા જેટલો સંબંધો બગડે છે એવા એકેય દ્વારા બગડતા નથી. સંતોએ ક્ષમા રાખીને આપણા ઈષ્ટદેવ રાજી થયા. ક્ષમા સમાન કોઈ ખડગ નહીં, ક્ષમા સમા નહીં ખડગ હે, ક્ષમતા સમા નહીં જાપ, ઢાલ નહીં ધીરજ સમી, મૌન સમા નહીં શાપ. મૌન સમા નહીં શાપ. ક્ષમા સમાન કોઈ ખડગ હથિયાર નથી. મનની ક્ષમતા સ્થિર પ્રજ્ઞતા સમાન કોઈ મંત્ર જાપ નથી. ધીરજ સમાન કોઈ ઢાલ નથી, અને મૌન સમાન કોઈ શાપ નથી. લ્યો, તમારે કોઈને શાપ દેવો હોય તો બોલવાનું નહીં, મૌન રહેવાનું, એટલે શાપ આપોઆપ થઈ જાય. હે બંધ થઈ જાય નહીં, એને તરત દુઃખ થઈ જાય અને એનું બુરુજ થાય. આ શાંત રહે એટલે એનું આપણે કરવું જ ન પડે, ભગવાન જ એનો હિસાબ કરી લે. પણ પેલા મહાત્માએ ધોબીના હાથમાંથી ધોકો લઈને ધોબી નાખ્યો તો ભગવાન વચ્ચેથી પાછા વળી ગયા. બોલો, પછી નૈકુટમાં પાછા વળી ગયા. બોલો, લક્ષ્મીજી કે કેમ? તો કે ધોબીએ ધોબી થઈ ગયા. હવે આમાં કોનું રક્ષણ કરવું? એની જાતે એને રક્ષણ કરી લીધું, એટલે મારે કાંઈ કરવાનું ન રહ્યું. જ્યારે પણ દુઃખ આવે, કોક લોકો હેરાન કરે, ત્યારે ક્ષમા રાખવી, સમતા રાખવી, સ્થિત પ્રજ્ઞતા રાખવી, મનને સ્થિર રાખવું, ભૂંડા વિચાર આવવા દેવા નહીં, મૌન રાખવું. ત્યારે બોલે શ્રી હરિ સુની સબ બાતા, તજહું તિલક પ્રતિમા પ્રખ્યાત. સંતો તમને બહુ લોકો હેરાન કરે છે, તમે છતાંય ક્ષમા રાખો છો. તમે, મને ખબર છે, હું તમને શીખવાડીશ તોય તમે આ નથી શીખવાના. હું તમને કહું છું ફૂફાડો રાખો, સામે સામનો કરો, તમે નહીં કરો. તો હવે તમને તમારા બચાવ માટે મારે કંઈક કરવું પડશે, કે મારા સાધુને મારે કોઈ ગાળ દે તો મને ગમે નહીં. માટે હવે મારે કંઈક ઉપાય કરવો પડશે. એ વખતે બેસી જાજા હતા, એમને માયલું, પણ એ વખતે એ લોકોએ રાખ્યું બધું. હવે અત્યારે શું કરવું? આપણે સામે સામનો કરાય કઈ? હા, હવે એ આપણો પ્રશ્ન નથી. કઈ બસ એમને કહેવાનું, અહીંયા છે કઈ અમારે જો આ કોણ છે, આ કોણ છે, આમે હું કોણ છે? અરે ભાઈ, એને પગે પગે લાગવું, આમ હાથે લાગે, આમ હૈસે ચાલે, બસ તઈ પછી કઈ વાંધો નહીં. એ એવાનો પ્રશ્ન છે બિચારાનો, એને આપણે દયા કરવાની એના ઉપર, સમજે? બસ. હા, છેવટે બાવાઓના ઉપદ્રવથી સર્વે સાંભળીને શ્રી હરિજી બોલ્યા, સંતો હમણાં તમે તિલક ને પ્રભુ મૂર્તિનો ત્યાગ રાખો. લ્યો, ભગવાનની મૂર્તિ છોડાઈ દીધી, મૂર્તિ ન રાખતા, તિલક કરતા નહીં. તમે જાઓ, શિખાનો જનોયનો ત્યાગ કરી દો. લ્યો, સમય છે. આ તો ભાઈ ધર્મ તો પરિવર્તનશીલ છે. પછી એમ કે મરી જાય ગમે એમ કરીએ તો અમે આ નથી છોડવાના, તો મર તારે. બીજું હું, એવી જડતા ધર્મમાં નથી.
સમજ્યા તમે? જ્યારે જે સમય જ્યારે જેનો ત્યાગ કરવો ઘટે કરી દેવો એ ટાઈમે. પછી જડતામાં હેરાન થયા. જો લોકો 20 વર્ષ સુધી હેરાન થયા જ તે શું મળ્યું કયો? અંતે પાછું શું જ કરવું પડ્યું? શું કરવું પડ્યું? લ્યો, બદલવું પડ્યું. હવે અત્યારે સમય એવો છે જ્યારે જેનો મોટા પુરુષને ભગવાનની આજ્ઞા જે પ્રમાણે હોય એ પ્રમાણે ચાલવું. લ્યો, ક્યારે કોનો હું સમય આવે કોઈને કાંઈ ખબર છે? અને ઈ જાણતા હોય, આપણે ન જાણતા હોય, એને કેમ એમ કર્યું હોય એમાં આપણે બુદ્ધિ દોડાવાય નહીં. ક્યારેક બિલાઈ જાય વગર વાંકના હોમાઈ જાય આપણે, બહાર નીકળતા પછી જન્મો લેવા પડે. હવે એને હું કારણથી કર્યું હોય આપણને ખબર હોય. એને આમ કેમ કર્યું તને ફાવે તો રે, નહીં તો તને ક્યાં પરી કઈ દોરડે બાંધી દીધો છે હે? આને પછી બહાર જઈને હમજા હાણા વગર ગમે એવી વાતો કરે અને ભૂંડું બોલે, નિંદા ટીકા કરે. ઓહો, આને આ જન્મે જમપુરી ભોગવે. મોટાનો દ્રોહ તો ખતરનાક છે. કોઈ મોટા સંતનો દ્રોહ ક્યારે, એને જે રસ્તો લીધો હોય એને બહુ વિચારીને ભગવાનની આજ્ઞા લે, મોટા પુરુષના પગલે ચાલતા હોય એમાં ડાપણ કરાય નહીં આપણે. લ્યો, આપણે તો કીડી જેવા જીવ છીએ, મચ્છરિયા જેવા છીએ, ગરુડ જેવા છે. આટલો વિશ્વાસ જો હોય નહીં તો ભાઈ એને ભેગી રહેવાનું અર્થ જ શું? એટલોય જો વિશ્વાસ ન હોય કે આ જે કરતા છે મારા ભલા માટે કરતા છે, મારું ભૂંડું થાય એવું ન કરે કોઈ દી, આટલોય જો વિશ્વાસ એની પ્રત્યે ન હોય તો એને ભેગું રહેવાનો અર્થ જ શું? દુનિયા આખી મોકળી જ છે, કોને બાંધ્યા છે? હે લીલા લહેર કરો, પેલા ગધેડાની જેમ લીલો ઝીંઝવો ખાઈને હે કરો તમારે. પણ ભગવાને તો એમ કીધું છે, એક ભગવાન ને બીજા સાધુ, બે મોક્ષના દાતા છે, ત્રીજો કોઈ છે જ નહીં. લ્યો, બીજો છે જ નહીં કોઈ ભગવાનને સાધુ સિવાય. છે તમને લાગે છે? તો અને સાધુ તો ગમે ત્યાં જાય ને તો અક્ષરધામ ઊભું કરે. સંપ્રદાય કોને સ્થાપ્યો કયો તો મને? કોને સ્થાપ્યો? રામાનંદ સ્વામીએ. કોણ હતું? સંત હતા. સાધુએ સ્થાપ્યો કોઈ બીજાએ? હે, રામાનંદ સ્વામી સંત હતા, એમને સ્થાપ્યો સંપ્રદાય. સ્વામિનારાયણ ભગવાન તો પછી તૈયાર ગાદી ઉપર બેસી ગયા. તૈયાર જ હતું ને, ક્યાં પેલા કઈ સંપ્રદાય કઈ હતું? કઈ જગતમાં તો ઘણા હતા, પણ નવો હુકામ કર્યો અને કોણે કર્યો? રામાનંદ સ્વામીએ કર્યો. અને બધું આખો સોરઠ, કચ્છ, કાઠિયાવાડ, ગુજરાત, ગામડે ગામડે ફરીને હજારો હરિભક્તો અને સેંકડો સંતો જોડાઈ ગયા. લ્યો, ત્યારે કઈ ગાદી કઈ હતું? કઈ બીજું આ તે હતું? કઈ નતું. લો, રામાનંદ સ્વામીનો જય જયકાર. લ્યો, શ્રીજી મહારાજને હોપ્યો. પછી તો શ્રીજી મહારાજ કોણ છે? સાધુ. મહારાજે એમ કીધું એવો સાધુ તો હું છું, વચનામૃતમાં લખ્યું. લો, મહારાજે પોતાના મુખે કીધું એવો સાધુ તો હું છું. આ વખતે મહારાજ આ પૃથ્વી પર બધા ને સાધુ રૂપે આવ્યા, રાજા રૂપે નથી આવ્યા, ગ્રસ્ત રૂપે નથી આવ્યા. એટલે પહેલેથી જ આ ગાદી કોની છે? ત્યાગીની. કોની છે? તો પછી મહારાજે જે કઈ નિર્ણય, એ પાછા નિર્ણય લીધા એ સંતોને કહેવાથી લીધા. શ્રીજી મહારાજની કઈ ઈચ્છા નહોતી. હા, મહારાજ કે ઈ તો મને ભાવે જ નહીં. આપણો તો ત્યાગીનો સ્વભાવ, ત્યાગ વૈરાગની છટા એક જગ્યાએ વન વિચરણમાં એક રાત નહોતા રોકાતા. બોલો, એવો ત્યાગી વાળો સ્વભાવ હતો એમને. મહારાજ કે એકવાર અમે જેનો ત્યાગ કરીએ ફરી પાછું વળીને જોઈએ જ નહીં, મળવત ત્યાગ. આવો એનો ત્યાગનો ફૂફાડો હતો. છતાંય સંતોએ વિનંતી કરી, મુક્તાનંદ સ્વામી આગ્રહ કર્યો, મહારાજ ધર્મમાં રક્ષા રે, સાધુના ધર્મનું રક્ષણ થાય એટલા માટે આવું કરો. તે એક વ્યવસ્થા માટે, એક વ્યવહાર સચવાય એના માટે તો લોકોએ ક્યાંથી ક્યાં પોગાડ્યું. જોજી, રઘુવીરજી મહારાજ જેવા આચાર્ય હતા, ભગવત પ્રસાદજી મહારાજ ને વિહારીલાલજી મહારાજ જેવા આચાર્ય હતા, તો એ સાધુ પાસે સામે નીચે બેહીને કથા સાંભળતા. એ હાથ જોડીને એમ કહેતા કે બાપા અમે તો સત્સંગી તરીકે આવ્યા છીએ, અમે તો મહારાજને ઓળખવા આવ્યા છીએ,
અમારા જીવનું કલ્યાણ કરવા આવ્યા છીએ. ત્યાગને તોલે કોઈ આશ્રમ આવે ખરો? કયો તો ખરો મને. ત્યાગને તોલે આવે કોઈ? ગમે હોય તોય. એટલે નિર્માનીપણું રાખીને ખબર હતી, હા સ્વામિનારાયણ ભગવાનને એના સાધુ હૃદય સમાન છે, વાલા છે, એનું ધામ છે, એને રહેવાનું ઘર છે. હવે એ વખતે આચાર્યને બધા જ હતા, આખો ધર્મકુળ પરિવાર હતું. તોય મહારાજે ભર સભામાં વડતાલમાં એમ કીધું, અમારે ઘેર જવું છે. સુરા બાપુ કે મહારાજ તમારું ઘર? તો કે હા અમારે ઘેર જવું છે. એટલે બધા હમી ગયા કે આને સપૈયા જવું છે. અમારે ઘેર જવું છે એટલે ક્યાં? સપૈયા. હા અમારા દેશમાં અમારે ઘેરે જવું છે એટલે હું? તો બધા એમ સમજ્યા. અરે મહારાજ ન્યા તો બહુ છેટું છે, હમણાં તરત થોડું જવાય, આપણે કંઈક વ્યવસ્થા કરશું, તમે લઈ જાઓ. પણ મહારાજ અત્યારે નહીં, અત્યારે જ જવું છે કે એમ કરીને ઊભા થઈ ગયા. માણકી ઉપર સવાર થઈ ગયા અને સીધા જ જ્ઞાનબાગમાં જઈ આંબલાની આજુબાજુમાં સંતો બધા વીટાઈને ભજન કરતા હતા. ન્યા જઈને વચ્ચે ઢોલીઓ ઢળાવી અને વચ્ચે બેઠા. અને ત્યાં તો દરબારો બધા પાછળ પાછળ આવ્યા, સખાઓ બધા હરિભક્તો. આમ સંતોની વચ્ચે બેઠા અને ધીરે રહીને મહારાજ આમ ઊંડો શ્વાસ ભરીને એટલું બોલ્યા, હાય તમે અમારે ઘેર આવ્યા. લ્યો કયું ઘર ભગવાનનું? કયું ઘર ભગવાનનું? સાધુ. જ્યાં મારા સાધુ રે એ અમારું ઘર છે. એ સાધુ રે એ મારું નૈમિક સારણ્ય ક્ષેત્ર છે. એ કલ્યાણનું સદાવ્રત છે, કલ્યાણનું દ્વાર છે. સાધુ છે એ મોક્ષનું દ્વાર છે. હવે એ સાધુનો દ્રોહ કરે એ કયા જન્મમાં ભોગવે કયો મને? પતિ જાય જ ને. આસુરી મતિ એમને નથી થતી લોકોની. બુદ્ધિમાં ભ્રષ્ટતા કેમ આવે છે? સાધુના દ્રોહથી આવે છે. અરે પંચવર્તમાનમાં કઈક ખામી રહી જાય, લોપાઈ જાય તો એને ભગવાન કૃપા કરે, સાધુ કૃપા કરે, ચોખ્ખો કરે, એના ઉપર આશીર્વાદ વરસાવે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે. પણ ભગવાનના સાધુ આરે જ વેર બાંધ્યું. જે પાણીમાં માછલીને રહેવું છે એ પાણી આરે વેર બાંધ્યું. હવે માછલી કેમની જીવે? કેમ જીવે? જે જીવન છે એમ હરિભગતનું જીવન ભગવાનના સાધુ છે, સાધુનું જીવન ભગવાન છે, અને ભગવાનનું જીવન સાધુ છે. હવે આમ હાકળ છે બરાબર, પણ સત્તા અને સંપત્તિ બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ કરે અને સાધુનો દ્રોહ કરાવે અને સાધુ ઉપર આક્ષેપો નાખે અને ન કરવાનું બધું કરે. એના કારણે એનો પરિવાર, એના જે નિયમો, એનું પદ બધું કલંકિત થાય. બધું કલંકિત થાય. થાય જ છે. જો ને, આ તમારે કેવું ના જોઈએ. લો, નહીતર આ બધા ડખાન ઝઘડાવરી એને એમ જ છે કે આ બધું ભગવાનનું જ છે ને મારે કઈ જોતું જ નથી, તો પછી મજા ન કરે. તો આમ તો ક્યાં સવાલ જ છે? શેના માટે છે? શેના માટે? ભજન જેને કરવું છે, ભજન જ કરવું છે, ભગવાનને જ રાજી કરવા છે, પવિત્ર જીવન જ જીવવું છે. એને ઠાઠ ને ઠઠારો હું બધો એ બધું હું પણ નથી કરવું. એ કોક માથું ઉચકે ને કોકની પ્રગતિ થાય ને ઈર્ષા રેડાય એટલે આ બધા ડખા છે. એમાં કઈ પડવું નહીં, કોઈ દી સાંભળવું નહીં. આ હું તો તમને ચેતવી દઉં અત્યારથી. હાલ ભાઈ હાલ, નહીતર જો આ મારા સાધુ વિશે કોઈ ભગવાન વિશે કઈ બોલ્યો છે ને તો આ ગરમ ગરમ થઈ ગયો પંજો ફટાક કરતો. એમાં પાપ ન લાગે હો, પુણ્ય થાય. તો તમે કાન માંડો એમ, હા એમ સારું, ધ્યાન રાખીશ. હવે તે હું એના પાપનો ભાગીદાર તમે થાવ, પાપના ભાગીદાર તમે થાવ. હા, અને સ્વામિનારાયણ કુરાજી થાય અને હૃદય મહાણ જેવું થઈ જાય અને ભક્તિ ભક્તિ બધું ઉડી જાય, સત્સંગ જીરો થઈ જાય અને ક્યારેય પણ હૃદયમાં સુખ ન વર્તે. જીવતા જમપુરી થઈ જાય. માટે એમાં બહુ પડવું નહીં. સ્વામિનારાયણ ભગવાને જો સંતોને શું કર્યું? તિલક ને ભવરોની પૂર્તિ ને બધું ત્યાગ કરાવી દીધું. શિખાન જનોય દેશકાળ એવો છે અત્યારે, માટે છેટારો. સ્વામિનારાયણના સાધુ છે એમ ઓળખાવા જ ન દો. અત્યારે દેશકાળ ખરાબ છે, કોઈને ખબર ન પડવી પડે કે આ સ્વામિનારાયણના છે એમ રહ્યો. લ્યો, હવે તમે બધા પરમહંસ
ધાર્મિક ચિહ્નોથી રહિત સંન્યાસી બની જાઓ. જાઓ આમ કીધું. લ્યો હવે પછી જ્યારે અમે કહીએ ત્યારે ફરીથી શિખાન જનોય વગેરે બધું ધારણ કરજો, ત્યાં સુધી નહીં. અમારી આ આજ્ઞાને અનુસરજો. આ સાંભળીને બધા સંતોએ શિખા સહિત મસ્તક મુંડાવ્યું, કંઠી તજી હરીને પાસે આવ્યા. લ્યો આ આજ્ઞા પાડી. આપણને કીધું હોય તો અહીં ન જાતા, હમણાં ન જાતા. કારણ કે ભગવાન તો કઈ સતત એમના મનુષ્ય આકારે પૃથ્વી પર નથી રહેતા. પછી એના સાધુ રૂપે રહે છે, એમની પ્રતિમા રૂપે રહે છે, એમના શાસ્ત્ર રૂપે રહે છે. સમજ્યા? પણ એવા મોટા સાધુ તમને આજ્ઞા કરે કે ભાઈ આમ ન કરતા, અહીં ન જાતા, છૂટે આપણાથી. હમણાં થોડુંક આમ રાખજો, અમે કહીએ એમ રાખજો, તો વિશ્વાસ આવે? તો ફાવી જાય. પણ એમાં શંકા કર્યા કરે, એટલે આ મહારાજે તિલક ભૂંગી નાખવાનું કેમ કીધું? આ છોડી દેવાનું કેમ કીધું? આમ જમવાનું કેમ કીધું? એટલે આ તો અધર્મ છે. લ્યો ભગવાનની આજ્ઞામાં ધર્મ છે. ધર્મસૂતના વચન એ જ ધર્મ છે. ભગવાનના પવિત્ર જ્યારે પૃથ્વી ઉપર મહારાજે કેટલામું છે વડતાલનું વચનામૃત છે. મહારાજ કે પૃથ્વી ઉપર ભગવાન મનુષ્ય આકારે પ્રગટ ન હોય ત્યારે એના સાધુનો આશરો કરવો, અને એ સાધુ ન હોય ત્યાર પછી મૂર્તિનો આશરો કરવો. લ્યો આ ત્રીજા નંબરે પ્રતિમા અર્ચા સ્વરૂપને કીધું. એ ભગવાન જ છે, પણ સાધુ હોય ત્યાં સુધી સૌથી પહેલા કોને પૂછવા જવું? આ તમે પૂછો. લ્યો અત્યારે બોલે જ કેજો. પૂછો પૂછો તો ખરા. એટલે સાધુ પાસે જાય તો સાધુ તરત તમારો 12 મહિના સુધી ધારણા પારણા કરવાથી જે પ્રાયશ્ચિત થતું હોય એ સાધુ એમ કે જા કાંઈ વાંધો નહીં, જા 11 માળા ફેરવી નાખજે. તોય ભગવાન એના ઉપર રાજી થાય. એ પ્રાયશ્ચિત થઈ ગયું, વિશ્વાસ હોય તો. એટલે તો ભગવાને સાધુને મૂક્યા છે અત્યાર સુધી એમના વતીથી. એમાં રહીને હું બોલીશ, અને એમાં રહીને દર્શન આપીશ, એમાં રહીને પ્રેરણા આપીશ, ને એમાં રહીને તમારી મુક્તિ કરીશ. લ્યો હવે એ સાધુને ગૌણ કરી દે. એ ગમે એવો ચમરબંધી હોય તો ખપે? ખપે? ગમે હોય તો મહારાજ કે મારો હગોવાલો હોય ને અને મારા સાધુનો દ્રોહ કરે ને તો એનો ત્યાગ કરી દઉં. મારો હાથ જો કરે ને તો મારા હાથને કાપી નાખું. મારી આંખ જો મારા સાધુનો દ્રોહ કરે ને તો આંખને ફોડી નાખું. લ્યો તો બીજો દી શું વાત રહી? સમજ્યા કે ન સમજ્યા તમે? એમાં પોતાના સાધુ વાલા છે તે સાધુને બોલો તિલક ને કંઠીને બધું કઢાઈ નાખ્યું, સંન્યાસી બનાવી દીધા. શિખા સૂત્ર બધું કઢાઈ નાખ્યું, જનોઈ કઢાઈ નાખી. અને સંતોએ કર્યું પાછું. આ ચમત્કાર આ છે. અને સંતોએ કર્યું. મહારાજે સભામાં એમ કીધું કે આજથી બધા એક મંત્ર જાપો, તો બધા એક કરી નાખ્યું. બોલો આજથી બધા એક જ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું, તો એ કરી નાખ્યું. લ્યો આ વિશ્વાસ. અને આપણે ખબર નહીં અંદરથી હજી ભરાઈ ગયા છે ભૂત મનને ધાર્યું આપણને બસ આ પકડાઈ ગયું એટલે પકડાઈ ગયું. ના, મોટા પુરુષ જ્યારે તમને ધર્મની ક્રિયામાં પણ પરિવર્તન કરાવે તો પણ તરત કરી નાખે. હા, આ સ્વરૂપ નહીં, આનું ધ્યાન કરજો. આ મંત્ર નહીં, આ મંત્રનો જાપ કરજો. એ તો ભગવાનનો જ મંત્ર છે. એ કઈ બીજું કઈ નથી શીખવાડવાના કે આપણું મોક્ષ બગડી જાય. હોય એટલું જ. પણ ના, હું તો 20 વર્ષથી આવું જ કરું છું, તો હવે એવું જ કરીશ. તો એવું કર, તારી રીતે કર. જો તારાથી મળી જતું હોય તો. એમાં માલ નથી, એમાં સુખય નથી, એમાં ઉદ્વેગ જ છે. મોટાની આજ્ઞામાં જેટલું સુખ છે ને, હળવા રેવાય, એકદમ ફ્રેશ રેવાય, આનંદમાં રેવાય. એ બધું એમના આશીર્વાદ કૃપાથી સુખ વર્ત્યા કરે અને મૂર્તિમાં જોડાવાય. ભજન પ્રેમથી થાય, કથાય પ્રેમથી થાય, સેવાય પ્રેમથી થાય. નિરોગી રહેવાય, શરીરથી નિરોગી રહેવાય ને મનથી નિરોગી રહેવાય. હા, આજ્ઞામાં સુખ છે એટલે મનનું ડાપણ બધું મૂકી દેવું. દુનિયામાં ડાયો ડાપણમાં દુઃખ પામે. એટલે આ તો બધું ડાપણ છે કે અહીંયા આ નથી ને અહીંયા તે નથી ને ફલાણું ઢીકાણું નહીં. તો એની પોતાની ભ્રમણા છે. એટલે વચનામૃતને પૂછને પણ હું સાચું છે ઈ વચનામૃત જવાબ આપશે. પુરુષોત્તમની વાણી છે. શિક્ષાપત્રીને પૂછને, છે જવાબ આપશે. એમ છે તારે. એટલે એમાં બહુ ભરમાવો. આ તો તમે કીધું એટલે 2 શબ્દો કીધા મેં. સંતોનો આવો વરવો વિચિત્ર વેશ જોઈ મહાપ્રભુએ મુખ મલકાયું. રાજી થયા. વાહ, મારી એક આજ્ઞાએ તમે શિખા કાપી નાખી.
એક આજ્ઞાએ જનોય ઉતારી નાખી, મારી એક આજ્ઞાએ તિલક ભૂસી નાખ્યું, મારી એક આજ્ઞાએ તમે વેશ બદલી નાખ્યો. વાહ સંતો, મહાપ્રભુએ મુખ મલકાયું. આવા 500 પરમહંસોને જોઈને કોઈ કવિ આવી ઉપમા આપે છે. શું? માનહુ માન સરોવર છાજે, તામે મંડલ હંસ બિરાજે, શ્રી મુખ વચન મોતી અનુસારા, તાકો હો નિશ કરે આહારા. આહા, માનો સત્સંગ રૂપી માન સરોવર શોભી રહ્યું છે, એમાં સંત રૂપી હંસોના મંડળ બિરાજમાન છે. તે હંસો શ્રી હરિના શ્રીમુખ વચન રૂપી મોતીનો રાત્રિ દિવસ આહાર કરે છે. લ્યો, રાત દિવસ આહાર કરે છે મોતીનો. યા પરમહંસો છે. લ્યો, ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલા મોતી એનો ચારો કરે, એને પરમહંસ કહેવાય છે. આ પરમહંસ કહેવાય. લ્યો, 37 કડી પૂરી થઈ. ઠાકોરજી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય.